नमस्कार दर्शक बंधु। कार्तिक मासर आरंभ हो सारी एवं हिंदू धर्म रे कार्तिक मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाए। कार्तिक मास को पुण्यर मास एवं धर्मर मास कुहा जाए एवं एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर बहुत अधिक महत्व रही। आजिर एही भिडियो रे आमे आपणंकु कहिबु कार्तिक मासरे तुलसी गछरे केउ गोटिए जिनिस बांधि देवा द्वारा पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल आपणंकु प्राप्ति होई थाए। एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजा बा वृंदावती पूजार बहुत अधिक महत्व रही। कार्तिक मास कहिले साधारणतः आम मन भितर को प्रवेश करि आसे सूर्य पूजा करिबा, प्रभु श्रीहरिंकर पूजा करिबा, माँ वृंदावती को पूजन करिबा, अँला वृक्ष को पूजन करिबा। तेणु तुलसी पूजनर महत्व एवं महात्म्य एही कार्तिक मासरे मुख्य भूमिका ग्रहण करती। शास्त्र अनुसारे माँ वृंदावतींकर मूल प्रदेशरे बा तुलसी गछर मूल प्रदेशरे समस्त तीर्थमान निवास करिथांती। भारतवर्षरे जेते सबु पुण्य तीर्थ नदी रहिले, पुण्य तीर्थ स्थान रहिले, समस्त तीर्थ तुलसी वृक्ष मूलरे निवास करिथांती। आहुरी मध्य शास्त्र कुहे माँ तुलसीर मूल प्रदेशरे ब्रह्मांकर वास मध्य होइथाए। तेणु तुलसी वृक्ष सबुबेले पवित्र अटे। एही कार्तिक मासरे वृंदावती पूजा करिबा बा तुलसी पूजन करिबा निहाती आवश्यक। एहा सहित तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधि देवा द्वारा आपणंकु पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। आपणंकर गृहरे सुख समृद्धिर बास होइथाए। बंधुगण, तुलसी गछ तो समस्तक घरे देखिबाकु मिलिथाए, किंतु बहुत कम लोक तुलसी संबंधित शास्त्र रे बता जाइथिबा केते सबु महत्वपूर्ण नियम विषय रे जानि नाहंती। तुलसीर पूजा केमिति करिबा उचित, तुलसी को जल केमिति देबा उचित, तुलसी पाखरे केउ वस्तु रखिबा शुभ होइथाए, एमिति अनेक नियमर पालन करिबा आवश्यकता अटे। एहा छड़ा आपण जदि एही कार्तिक मासरे तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिस बांधि देबे तो आपणंकु माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आपणंक घरे माँ तुलसींकर सर्वदा बास होइथाए। तुलसी गछ घरे रहिबा प्रत्येक लोकंको पई बहुत लाभकारी अटे। एही गछ प्रत्येक दृष्टिकोणरू उपयोगी अटे। पुराण अनुसारे तुलसी रे देवी लक्ष्मींकर बास होइथाए एवं नियमित भावरे एही कार्तिक मासरे एही तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा लाभ अवश्य मिलिथाए। जदि आपण तुलसी को घरे रखिबा सहित सेथिरे एही गुप्त जिनिस बांधि देबे तो आपणंकु बहुत गुणरे धन प्राप्ति होइथाए। काहेकि ना एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी को अधूरा माना जाइथाए। एही जिनिस तुलसी को संपूर्ण करिथाए। एथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठु अधिक महत्व वर्णना करा जायछि। बंधुगण, केवल भारत रे नुहे बरं संसारर अधिकरु अधिक देश रे तुलसी को बहुत चमत्कारी गछ भावरे माना जाइथाए। एही गछरे बहुत औषधीय गुण रहिबा सहित आध्यात्मिक रूपरे एहार महत्व बता जाइअछि। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हेउ अथवा यज्ञ हेउ सेथिरे तुलसीर प्रयोग अवश्य करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुंकर पत्नी कुहा जाइअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को समस्त देवी देवता मानंकर वरदान प्राप्ति होइछि, जहाद्वारा तुलसीर पत्र को अमृत कुहा जाए। जेउ स्थान रे तुलसीर गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर बास होइथाए एवं तुलसी को पूजा करिबा द्वारा समस्त पाप सेहीपरि नष्ट हो जाइथाए। जेमिति सूर्य उदय परे रात्रिर अंधकार नष्ट होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ घरे तुलसीर गछ हराभरा सबुज जिमारे परिपूर्ण रही थाए सेही घरे सुख शांति और समृद्धि सर्वदा बनी रही थाए। भगवान विष्णुंक पूजारे तुलसी पत्र व्यवहार करा जाए, कारण तुलसी पत्र बिना
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ଚୁନୁରି ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀର ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିବା ଫଳରେ କଳହ, ପାପ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଅଭାବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଘରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଲୋକ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଅପଶବ୍ଦ ନ କହିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଅଥବା ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥିବ ସେହିଠାରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ପାନଛିପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ବି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନ ଶୁଖାଇବା ବି ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା କପଡ଼ାରୁ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭଲ ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି
ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତୁଳସୀକୁ କେବେ ବି ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନରେ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ତୁଳସୀର ଗଛ ଶୁଖିବା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଘରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସବୁଜମୟ ହରାଭରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ନ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବି ପାପ ଅଟେ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ତୁଳସୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।